अपना 1550 AM बैंड ते प्रोग्राम दिलों की सांझ कुलदीप सिंह नाल सुन रहे हैं। यतन हुंदा इन्हां प्रोग्रामां दे विच वध तों वध जागृति लिआंदी जावे, जागरूक कीता जावे साडे सुनने वाले श्रोतिਆਂ ਨੂੰ। मैनूं चेते है कि तकरीबन दहाके तो वध हो चले आ, ज़्यादा ही हो गया। साडे सथानक हस्की गैस स्टेशन के नाल रिटेलर ही काम करते, उन्होंने मैनूं कॉल आई, कहन लगे कि तुसीं आ जो कुछ डेरा सिरसा दे विच हो रहा है उहदी गल कई वारी करदे हो ते साडा भरा साडा कज़न डेरे बारे बहुत कुछ जानदा है, जे तुसीं गल करो ते भारत वाला मीडिया उहदी गल नहीं सुनदा। मैं कहा जी बंदा किहड़ा है? कहंदा जी मैं नंबर घलदा उन्हां नाल गल करके। पहली बारी जो नंबर घलिया तो मैं गल की गुरदास सिंह तूर दे नाल, जिहड़ा गुरमीत राम रहीम दे डेरे दे विच खुद एक साध रहा। साध मीनस उत्थे श्रद्धालु भी ते मैनेजमेंट दे विच भी रहा। जिहड़ा व्यक्ति विच रहा होवे उहनूं सारियां बरीकियां दा सब नालों वध पता हुंदा है, पर अंदर जो कुछ हुंदा रहा वो सारा कुछ देखने तो बाद वो व्यक्ति छड्ड के जो डेरे नूं आया, फिर उन्हें असलीयत दुनिया भर नूं दसी। मेरे नाल घट्टो घट 50 टाक शो इन्हां दे होए होणगे, जदों कि हरेक मीडिया गल करन तो डरदा सी। उस खूंखार व्यक्ति दा बोलबाला इन्ना सी भारत दे विच, सरकारां भी पैरां 'च आके डिगदियां सन। ते अज गुरदास सिंह तूर कैनेडा दे विच आए ने, उन्हां दा सब तो पहला कैनेडा पहुंचण ते स्वागत करदे हां। सरदार गुरदास सिंह जी, सब तो पहला तुहाडा इस धरती ते, जिस धरती ने तुहाडी आवाज़ दुनिया तक पहुंचाई है, तुहाडा बहुत बहुत स्वागत है जी। वाहिगुरू का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। वाहिगुरू बहुत बहुत धन्यवाद जी। फतेह। गुरदास सिंह जी, किते तुसीं अज तो किन्ने क वरे हो गए जदों पहला कहंदे हुंदे सी कि धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, हुण फतेह ते आ गए, किन्ने वरे हो गए? ये तकरीबन 20 साल 19 साल हो गए जी। 19 साल हो गए। कुछ चेते है किन्ने क वरे पहला अपनी पहली गलबात हुई सी? 2011 ਦੇ ਇਰਦ। ओके। ਤੁਹਾਨੂੰ सब तो पहला ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਚੋਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ, ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਰੂਹ ਜਿਹਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੂੰ, ਕਾਤਲ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਬਾਰੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗਿਆਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। मैं थोड़ा जिहा जानना चाहांगा, जिहड़ा केस रीसेंटली सिर्फ तो सिर्फ अज उस केस बारे डिस्कस करना है, रणजीत सिंह दा कतल। रणजीत सिंह कौन सी, उहदे कतल बारे असलीयत की सी, फैसला अदालत ने सुनवाइयां करन तो बाद होल्ड ते करता, फैसला सुनाउणा सी, अचनचेत हाई कोर्ट दखल दिंदी है ते हाई कोर्ट बाद दे विच उसदे उत्ते स्टे ला दिंदी है। ये फैसला राखवा रख लिया। की लगता है ये सारी कहानी तुहाडे तो जाननी चाहुंदे हां जी? जी वीर जी, एक्चुअली की सीगा कि फैसला जज ने सुनाउण वास्ते डेट रखती सी कि मैं इस तरीक नूं फैसला सुनाउणा आ। तो ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਉਹਨੇ ਅਪੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਮਸਟੈਂਸ ਜੁੜਦੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਜੋ ਉੱਥੇ ਗੱਲ ਹੋਈ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਕਲੀਅਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਜੱਜ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਵਿਕ ਚੁੱਕਿਆ ਆ।
ਸੋ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਵਿਕਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ ਉਹ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੋਣ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਅੰਦਰ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਲੇ ਕੋਈ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਲਾਸਟ 'ਚ ਮੌਕਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਆ ਬਹਿਸ ਦਾ, ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਮੌਕਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦਾ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖਟਖਟਾਇਆ ਔਰ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਹਿਲੇ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਟੇ ਲਾਈ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜੱਜ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵਕੀਲ ਰਿਹਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਵਕੀਲ ਜੱਜ ਕਰੇਗਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਜੱਜ ਤੋਂ ਕਰਵਾ ਲਓ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਲੀਅਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਕਿੰਨਾ ਆ ਪਿੱਛੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੱਜ ਨਾ ਬਦਲਿਆ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੱਜ ਉੱਥੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਸੀਗੇ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਜੱਜ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਪੀੜਿਤ ਪਕਸ਼ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ। ਸੋ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੈਕਸਟ ਤਾਰੀਖ ਆ ਉਹ ਅਗਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 4 ਤਰੀਕ ਲਾਈ ਹੈ ਜੀ। ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ। ਅੱਛਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਸ ਕਤਲ ਬਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਕੌਣ ਜਾਣ ਸਕਦਾ? ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕੌਣ ਸੀ? ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਿਉਂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ? ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਕੀ ਸੀ? ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਗਵਾਹ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਭੁਗਤੇ? ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ ਕਤਲ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲਾ ਬੇਟਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਪਿੰਡ 'ਚ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਰਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਸੋ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਪਤਾ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ CBI ਦੇ ਕੋਲ ਕੇਸ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ CBI ਨੇ ਇਹਦੀ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਇਹ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਦਾ ਗਨਮੈਨ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਆ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਏਦਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋ ਸਕੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਕਿਹਨੇ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ, ਕਿੱਦਾਂ ਚਲਾਈ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਤੇ CBI ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹਦੀ ਪਾਜ ਉਧੇੜੇ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵੀ ਕੌਣ ਬੰਦੇ ਵਿੱਚ ਰਲੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਇੱਕ ਡੇਰੇ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੇਕਰ ਸਮਝੋ ਤਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਪੰਜਾਬ, ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਬਣਾਏ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ 10 ਮੈਂਬਰੀ ਉਦੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਹੀ ਸਾਰਾ ਡਿਸੀਜਨ ਲੈਂਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਤੋਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗੀਆਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਤੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਘਰ ਬੈਠ ਗਿਆ, ਇਹਨੇ ਡੇਰਾ ਜਾਣਾ ਬੰਦ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਸੀ। ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਗੁੰਮਨਾਮ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਸੀ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰੀਮ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਹਿੰਮਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਔਰ ਕਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਆਉਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਸਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀ ਕਰਵਾਈ ਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਡੇਰੇ ਆ ਤੇ ਆ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਡੇਰੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਆ ਮੈਂ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਇਹ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਾਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਸੀਗਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਨੂੰ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਮਰਵਾ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡੇਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਸਮੇਤ ਜਦੋਂ CBI ਦੀ ਕੁੱਟਮਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਵੀ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਉਹ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਟੂਅਲ ਸੀਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚਾਹ ਪਾਣੀ ਦੇਣ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੰਨੇ ਦੇ ਖੇਤ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਟੱਪਿਆ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਗੋਲੀ ਮਾਰ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਕੋਈ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂ ਸਿਰਫ CBI ਨੇ ਹੀ ਇਸ ਕੇਸ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਨਹੀਂ, ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਸਟੇਟ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਦੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖੀ ਜਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ
ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਕਲੀਅਰ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰੇ ਫੜੇ ਗਏ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੋਲੀ ਮਾਰਦੇ ਉੱਥੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਬੰਦਾ ਸਾਧੂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਉਹਨੇ ਵੇਖਿਆ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਇੱਧਰੋਂ ਆਈ ਹੈ, ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਾ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਾ ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਏ, ਪਿੱਛੇ ਭੱਜਣ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਫੜ ਲਿਆ ਔਰ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਆ ਪੁਲਿਸ ਨੇ, ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਤੱਕ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕੇ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕੇਸ CBI ਦੇ ਥਰੂ ਲੜਿਆ, ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸਾਂ 'ਚ ਸਜ਼ਾ ਹੋਈ CBI ਦੇ ਥਰੂ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਹੋਈ ਆ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁਲਿਸ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਉਦੋਂ ਵੀ। ਸੋ ਸੇਮ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਸੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਲੋਕਲ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਕੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਜੀ, ਔਰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਸਾਥ ਲੋਕਲ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਬੜਾ ਸਾਫ਼ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਕਤਲ ਸੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੁੱਥੀ ਸੀ, ਕੋਈ ਗੁੱਝੀ ਸੀ, ਸਾਜ਼ਿਸ਼, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ? ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਪਕੜਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਇਹ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੋਬਾਈਲ ਰੇਂਜਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੂਵ ਹੋਈ ਵੀ ਉਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦੇ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਆ, ਮੌਕੇ ਤੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਫੜੇ ਗਏ। ਓਕੇ, ਕੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਵੇਲੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦੀ ਗਵਾਹੀ ਵੀ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਜੀ? ਜਦੋਂ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸੀ। ਓਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਕਨਸੂਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਤਾ? ਦੇਖੋ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤਾਂ ਅੰਦਰ ਤੱਕ ਹੱਥੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦੇ, ਇੰਨਾ ਕਲੀਅਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਉਸ ਟਾਈਮ। ਜਦੋਂ ਕਤਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਏਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਏਦਾਂ ਹੋਇਆ ਆ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀਆਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ, ਖੁਸਰ ਪੁਸਰ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸੁਣਨੇ 'ਚ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੂਵ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਸਕਦੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲੇ ਨੇ ਕਰਵਾਇਆ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੁੰਮਨਾਮ ਚਿੱਠੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ 2 ਲੜਕੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵੀ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਦੋਂ ਚਿੱਠੀਆਂ ਆਈਆਂ ਸੀ? ਨਹੀਂ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਹੋਇਆ ਔਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੇ ਹੀ ਇਹਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇਸ਼ਾਰੇ ਤੇ ਹੀ ਹੋਇਆ, ਹਨਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਦੋ ਰਾਏ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸ਼ੱਕ ਸ਼ੁਬਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਇਆ। ਔਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਬਲ ਸੀਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਰਧਾ ਸੀਗਾ। ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਦਾਂ ਕਿਹਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਕੀਤਾ ਆ, ਉਹ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਇਸ਼ੂ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਡੇਰੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਆ, ਸੋ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਆ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕਤਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੋਨੇ ਲੜਕੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਬੰਧ ਸੀ ਜਾਂ ਡੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਸੀ? ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਨਾ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਧੀਆ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਿਸਕਲੋਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਅਜੇ ਕੇਸ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਤੇ ਜੱਜ ਨੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ? ਕਿਉਂਕਿ CBI ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਦੁਨੀਆ ਹੈਰਾਨ ਸੀ ਕਿ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਇੱਕ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜੱਜ ਕਿਵੇਂ ਲੈ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜੱਜ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵਿਕਦੇ ਨੇ, ਕੋਰਟ ਅਦਾਲਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਕਰਕੇ ਇਹ ਰਵਾਇਤ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਬਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਕਮ, ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ CBI ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਖਰੀਦ ਨਾ ਸਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਖਰੀਦ ਲਿਆ ਨੇ। ਮੈਂ CBI ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਆ ਕਿ
ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆ ਉਹਦੇ ਤਹਿਤ ਇਹ ਪੂਰਾ ਸੌਦਾ ਹੋਇਆ ਆ। ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਪਤਾ ਆ, ਉੱਥੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਪਤਾ ਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ ਕਿ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਹੁੰਦਿਆਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਰਾਹਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਜੀ ਆਪਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਬਾਹਰ ਜਾ ਸਕਦਾ ਆ ਜੀ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਵੀ ਹਸਪੀਟਲ ਦੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ 'ਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਜਦਕਿ ਦੂਜੇ ਕੈਦੀਆਂ ਦਾ ਇਦਾਂ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਇਦਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਹਤਕ PGI ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਔਰ ਉਹਦੇ ਡਾਕਟਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪੀਟਲਾਂ ਜਿੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਨੇਤਾਗਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਚਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਲਾਜ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਲੱਗਦੇ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਜਿਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤਕਰੀਬਨ 50 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੋਵੇ, 50 ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ, ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਈ ਦਿਨ ਤੱਕ ਕਰਫਿਊ ਲੱਗੇ ਹੋਣ, ਸੋ ਉਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਿੱਦਾਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਸੀਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਆ, ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਰਾਸਤੇ 'ਚ ਉਹਦੇ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਔਰ ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਬੈਠਣ ਕਰਕੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਇੱਕ ਲੋਕਲ DSP ਦੇ ਉੱਤੇ ਗਾਜ ਗਿਜਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਿਠਾਤੀਆਂ ਨੇ ਕੁੜੀਆਂ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਦੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਰਟ ਨਾਲ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣਾ, ਇਹ ਗੱਲ ਕਲੀਅਰ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਗਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਪੁਖਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਕਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਇਹਨੂੰ ਆਮ ਕੈਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲੇ DSP ਤੇ ਗਾਜ ਕਿਉਂ ਡਿੱਗਦੀ, ਪੂਰੇ ਸਿਸਟਮ ਤੇ ਗਾਜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਡਿੱਗਦੀ। ਇੱਕ ਕੋਈ ਛੋਟੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਕੈਦੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਆ, 2 ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ ਬਲਾਤਕਾਰ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕੈਦੀ ਆ ਔਰ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਫਿਰ ਗੱਡੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲੀਆ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਔਰ ਦੱਸਦਾ ਆ ਕਿ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ, ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਉਹ ਕਿਹਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਓ, ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਾਂ। ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਕੇਸ ਇਸ ਉੱਤੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਜੋਕੇ ਜੱਜ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਮਾਫ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਜੱਜ ਸੀ CBI ਦਾ, ਉਸ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣਾ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜੱਜ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹੀਆਂ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਐਵੀਡੈਂਸ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ ਉਹਨੂੰ ਬਰੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ, ਫੈਸਲਾ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਤੋਰਾਂਗੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਜੇ ਹੋਲਡ ਕਰਿਓ, ਜੇ ਕਾਲ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਠੀਕ 9:15 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਲ ਖੋਲਾਂਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕੋਗੇ। ਵਾਪਸ ਆਏ ਤੂਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। ਸੱਚ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਹੈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਦਾ ਸੱਚ, ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ। ਅੱਗੇ ਫੈਸਲਾ ਮਾਲਕ ਕਰੇ ਕੋਈ ਜਾਗਦੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵਾਲਾ ਜੱਜ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਰ ਵੇਚ ਸਕੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣੇ ਅਹੁਦੇ ਨੂੰ ਵੇਚ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿਤੇ ਆ ਗਿਆ। ਅਜੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਬੜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕਿੰਨੇ ਕੇਸ ਹੋਰ ਅਜੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਏ ਨੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਹੋਰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਂ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ?
ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਿਹੜੇ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਤਲ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਂ ਮੀਨਾ ਜੀ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ ਉਹ ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਵਾਲਾ ਕਤਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੈਂਡਿੰਗ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੇਨ ਨੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪੈਂਡਿੰਗ ਫਾਈਲਾਂ ਨੇ, ਫਾਈਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੱਬਦੇ ਆ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੇਸ ਬਣ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕਰਕੇ, ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵਾ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲਵਾਈਆਂ। ਉਹ ਬਲੈਕ ਮਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਈਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਪੰਚਕੁਲਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇੰਨੇ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਗਾਂ ਲਾਈਆਂ ਸੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਵੀ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਭੱਜ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਫਲਾਈਟ ਕਰਾ ਕੇ ਵਾਪਸ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ। ਸੋ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਸ ਨੇ, ਉਹ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਮੁਕਰਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਲਾਈਆਂ ਕਿੱਥਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੇਸ ਪੈਂਡਿੰਗ ਨੇ ਜੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਖੱਸੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਸਾਧੂ, ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਮੈਂ ਸ਼ਬਦ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਕਰ ਦਿਆ, ਨਿਪੁੰਸਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਕੇਸ ਕਿੱਥੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਪਿਆ ਜੀ? ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕੇਸ ਆ ਹਜੇ 3 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਔਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਨ ਆ ਕਿ ਇਹ ਲਮਕਾਉਣਾ ਕੇਸ ਬਹੁਤ ਬਖੂਬੀ ਨਾਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਂਦੇ ਆ। 1550 AM KRPI Ferndale. The views expressed are not necessarily those of the staff, management, or ownership of this station. ਜੀ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਣਦੇ ਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲਮਕਾਇਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਪਿਛਲੇ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਲਮਕਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਕਦੀ ਕੋਰਟ 'ਚ ਜਾ, ਕਦੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ 'ਚ ਜਾ। ਸੋ ਇਹ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਸ ਕੇਸ 'ਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸੀ ਮੇਨ ਬੁਲਾਰਾ, ਡਾਕਟਰ ਅਦਿੱਤਿਆ ਸੀ ਸ਼ਾਇਦ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਿਉਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਖਾ ਲਿਆ ਜੀ? ਕੋਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਉਸਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਇੱਕ ਬੁਝਾਰਤ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮੋੜ ਮੰਡੀ 'ਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਕੈਚ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਦੇ ਸਾਧੂ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੱਡੀ ਬਣਾਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾਈ, ਸਾਰੇ ਤਾਰ ਜੋੜਦੇ ਸੀ, ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮਿਲੇ ਨਹੀਂ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ, ਕਿਵੇਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦਾ ਡੇਰਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਤਲਗਾਹ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲੈਂਦੇ ਹੋ? ਬਿਲਕੁਲ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਕਤਲਗਾਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਵਾਹ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ? ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਦਾ ਪੇਚ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਇਹ ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿਸਟਮ ਆ, ਪੂਰੇ ਦੇ ਪੂਰੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਉਸ ਟਾਈਮ ਇਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਖਾਸ ਸੀਗੇ ਬੰਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਪੰਚਕੁਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੰਗੇ ਫਸਾਦ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਕਿਤੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਚਾਹੇ ਉਹ ਮਾਂ ਦਾ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਵੇ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਬੰਦੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬੰਦੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਦੇ ਆ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣ ਗਿਆ ਆ, ਪਹਿਲੇ ਇੱਕੋ ਦਮ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਇਹ ਕਰੋਨਾ ਇਹਨੂੰ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਲਿਆਂਦਾ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲੱਗਦਾ ਆ ਕਿ ਇਹ ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਗਈ ਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਿਲਣ ਗਏ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ।
ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਪੂਰਨ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੀ ਪਲਾਨਿੰਗਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਅਜੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਂਕ ਮੌਜੂਦ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੀਆਂ ਨੇ? ਇਹਦਾ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਂਕ ਤਾਂ ਕੁਝ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਵੇਖੋ ਕਿ ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜੇਕਰ 1000 ਬੰਦਾ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੋਈ 10 ਬੰਦੇ ਵੋਟ ਹੋਣ ਤੇ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਵੋਟ ਖੜਾ ਆ ਉਹਨੂੰ ਏਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਹਵਾ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਕ ਹਵਾ ਬਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਕਿ ਇਹ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਸੋ ਉਹ ਇੱਕ ਗੇਮ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ, ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੋਈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਕ ਹਵਾ ਹੀ ਬਣਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦਾ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ ਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ, ਓਕੇ। ਅਸਲ 'ਚ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਹੀ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ 2017 ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਜਾਣਾ ਸੀ ਇਹਨੇ, ਔਰ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਆ, 2 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਆ, ਜਦ ਕਿ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਪੁਰਾਣੇ ਪੇਜ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੋਗੇ, ਉਹ 'ਚ ਕਲੀਅਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਕੇ ਪਾਈ ਸੀ ਕਿ ਇੱਥੇ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਹ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੀ ਉਹ 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਹੀ ਸੀਗੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀ ਫਿਰ ਪੰਚਕੂਲਾ 'ਚ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਏੜ-ਗੇੜ ਬੰਦੇ ਸੀਗੇ, 30-35 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਟੋਟਲ ਇਹਦੀ ਕੁਆਂਟਿਟੀ ਸੀਗੀ ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ 70-80 ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗੀ, ਲੱਖ ਤੱਕ ਲਾ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਕਸਿਮਮ। ਓਕੇ। ਸੋ ਲੱਖ ਦੇ ਬੰਦੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਜੇਲ੍ਹ ਹੋਈ ਆ ਤਕਰੀਬਨ 60-70 ਹਜ਼ਾਰ 80 ਹਜ਼ਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਘਰੇ ਬਹਿ ਚੁੱਕੇ ਆ। 15-20 ਹਜ਼ਾਰ ਪੂਰੇ ਆਲ ਓਵਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਬੰਦੇ ਫੋਲੋਅਰ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜਾਂ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ 4-5 ਕਰੋੜ ਇਹਦੇ ਅਨੁਯਾਈ ਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਉਹ 4-5 ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਬਲਕਿ ਹੁਣ ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੁਝ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨੋਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ 4-5 ਕਰੋੜ। ਉਹਦਾ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ 5 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਆ ਜਾਂ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ, ਤੇ 3 ਕਰੋੜ ਬੰਦੇ ਬੈਠਣ ਵਾਸਤੇ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਉਹ ਦੱਸੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਕਿੰਨੇ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਫੁੱਟ 'ਚ ਬੈਠ ਸਕਦਾ ਆ, ਕਿੰਨੇ ਕਿੱਲੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਦੇ ਝੂਠ ਦਾ ਮੈਂ ਭਾਂਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫੋੜ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਇੰਨੇ ਕਰੋੜ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੁਝ ਕੁ ਹਜ਼ਾਰ ਸੀਗੇ, ਲੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 10,000 15,000 ਬੰਦੇ ਹਜੇ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ ਜੀ। ਪਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਫਕੀਰ ਚੰਦ ਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਗੋਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਦੋਸਤ ਸੀ ਉਹਦਾ ਇਹ ਹਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਕਤਲ ਕਰਵਾਏ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਵੀ ਏਡਾ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਏਡਾ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਪਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਰੇਆਮ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦਾ? ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਵੋ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ, ਮਰੇ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਪਏ ਆ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਬਾਕੀ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਮਾਰ ਵੀ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਾਂ, ਸੋ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿ ਲਓ, ਉਸ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਕਹਿ ਲਓ, ਕੁਛ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਟਿਕਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਪਾਜਾਂ ਨੇ ਉਹ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਉਧੇੜੀਆਂ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ 10ਵੀਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੰਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਇੰਸ ਦਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਦੱਸਦਾ ਆ, ਹੋਇਆ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਆ, ਡੇਟਾਂ ਕਿਤੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਡੇਟ ਆ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੀ ਉਹ ਉਹੋ ਜਿਹੀ ਡੇਟ ਬਣਾਈ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਫੇਮਸ ਹੋਵੇ, 15 ਅਗਸਤ ਜਦ ਕਿ ਉਹ 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਜਨਮ ਸੀਗਾ ਇਹਦਾ। ਸੋ ਏਦਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਝੂਠ ਸੀਗੇ ਉਹ ਪਰਤ ਦਰ ਪਰਤ ਖੁੱਲਦੇ ਗਏ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਲੋਕੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹਟੇ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਵੀ ਆਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੀ ਡਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸੱਚ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਓਕੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਰੋਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਕਿ 1844 247 1550 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਵਾਲ ਡੇਰੇ ਸੰਬੰਧੀ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁੰਮ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਉੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਬਤ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, 1844 247 1550 ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਵਾਪਸ ਆਏ।
ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨੇ। 1-844-247-1550। ਸਰਦਾਰ ਜਗਮੇਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਿਸ਼ਾ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿੰਨੀ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕੁਝ ਇੱਕ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਡੇਰਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਅੰਦਰਗਤੀ ਜਾਂ ਜ਼ਾਹਰਨ ਇਹਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨਗੀਆਂ। ਇਹ ਤਾਂ ਲੋਕਾਂ ਤੇ ਮੁਨਹਸਰ ਹੈ, ਜਾਂ ਅੱਗੇ ਵਾਸਤੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਡੇਰੇ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਤਕੜੀ ਸਜ਼ਾ ਦੇ ਕੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਆਸਾਰਾਮ ਵੀ ਤਾਂ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ ਤੇ ਸਰਸਿਆ ਵੀ ਬੰਦ ਹੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਬੜੇ ਨੇ, ਸਿੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਲੁੱਟਮਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈ ਤੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬਥੇਰੇ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕੌਮਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੀਏ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਹਬਾਂ 'ਚ ਨਾ ਵੰਡੀਏ। ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਠੱਗਦੇ ਨੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਐਸੇ ਲੋਕ ਹਨ, ਐਸੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹੈਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਜੋੜਦੇ ਆ, ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਉਹ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਟੂ ਨੇ, ਇਹਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇਲਾਜ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੁਝ ਡੇਰੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਨੇ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਣਾ ਦਾ ਆਪਣਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੁਝ ਡੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹੀ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ? ਸਮੀ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਇਹੀ ਸਭ ਕੁਛ। ਔਰ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਚੰਗਾ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਨੇ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਚੰਗੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਆ ਜੀ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਲਿਆ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਚੋਰੀ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਗੋਲਕ ਤੋਂ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਆਪਣਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਲੋੜਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਬੱਚੇ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ, ਤੇ ਕੀ ਲੋ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 2 ਕਰੋੜ ਤੇ ਆਪਣਾ ਝੂਠੇ ਸਾਹਿਬ ਦੇ 6 ਕਰੋੜ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਆ ਸੇਵਕ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣੇ ਆ, ਇਹ ਬਾਦਲ ਅਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੀਲੀਆਂ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲੇ ਇਹੋ ਕਾਜ ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਆਓ। ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੋਣੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਤੱਕ ਜੀ? ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਾਧਾਂ ਦੇ ਆਦੇ ਘਰ ਆਦੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਾ ਜਾਓ। ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਮਿਹਨਤੀ ਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੰਨੇ ਓਨੇ ਪਿੰਡ ਵਾਲੇ ਚ ਉਧਰ ਅਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਨੀ, ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਿੱਧੇ ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਚੱਲ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਮਗਰ। ਕੁਛ ਲਗਾਈ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰਾ ਰੱਬ ਉੱਥੇ ਹੀ। ਹੁਣ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਇਸ ਵੇਲੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਨਿਪੁੰਨ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਭੁੱਬਾ ਮਾਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੁੰਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਵਾਲਾ, ਉਹਦਾ ਕੀ ਬਣਿਆ? ਉਹਦੇ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਇਸ ਵੇਲੇ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਜਿੰਨਾ ਇਹ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਲੜ ਲਾ ਗਏ ਆ। ਕੋਈ ਦੇਹਧਾਰੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਮੰਨਣਾ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ 10ਵਾਂ ਗ੍ਰੰਥ ਚ ਫਲਾਣਾ ਢਿਉਂਕਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ RSS ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਚ ਸਾਡਾ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨੇ ਇਸ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਾਂਜੀ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਆ। ਇੱਥੇ ਸਪਸ਼ਟ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ
ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੀ ਇਹ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਜੀ। ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਮੰਤਰੀ ਹੈ ਉਹ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਇਹਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਦਿੰਦਾ ਤੇ ਉਹ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨੂੰ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹੀ ਮੰਤਰੀ ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੈ ਕੇ ਆੜ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਉਦੋਂ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਚੇਤੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕੈਦੀ ਆਪਣੀ ਛੁੱਟੀ ਮੰਗਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਮਾਂ ਦੇ ਸੰਸਕਾਰ ਤੱਕ ਤੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਹਾਲ ਚਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ ਵੀ ਛੂਟ ਹੈ, ਜਦ ਕਿ ਉਹਦੇ ਕੋਲੇ ਆਪਣੇ ਹਸਪਤਾਲ ਨੇ, ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਆ, ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨਾ ਕੁਛ ਆ। ਸੋ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਬਿਮਾਰੀ ਲੱਗ ਗਈ ਆ ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸਰਸੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਜਾਂ ਉਹ ਕੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਆ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸੰਸਥਾ, ਉਹਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਕੇਅਰ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਵਾਲ ਭੇਜਿਆ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਹੀ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਪਤੇ ਨਾਲ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਾਂ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਜੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਵਾਈਫ ਹੀ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਜੀ, ਔਰ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾ ਲਈ ਆ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਵੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਓਕੇ, ਅੱਛਾ, ਉਹਦੀ ਮੈਰਿਜ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਦੀ ਮੈਰਿਜ ਦੂਜੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹਦੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਹੈ ਜੀ। ਓਕੇ, ਪਰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਅਜੇ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਐਜ਼ ਏ ਬੇਟੀ ਵਿੱਚ ਰਹੀ ਹੈ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਜਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜੀ? ਅਜੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਹਨੂੰ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅੱਜ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਜੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਈਆਂ ਔਰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕਲੀਅਰ ਸੀ ਕਿ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕਰਲਾਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਉੱਥੇ ਆ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਮੈਂ ਨਗਨ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਖੁਦ ਦੱਸਿਆ ਸੀ। ਅੱਜ ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਗੁਪਤਾ ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਤਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੋੜ ਚੁੱਕਾ ਜੀ ਡੇਰੇ ਨਾਲੋਂ, ਕਿ ਅਜੇ ਵੀ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਦੇ ਕੇ ਮਾਫੀਆਂ ਵੀ ਮੰਗਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹਨੂੰ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗਣੀਆਂ ਪਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਤੇ ਕੇਸ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਾਤੇ ਸੀ। ਪਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹੀ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਗਿਆ ਔਰ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ ਕੇ ਆ ਕੇ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਮਾਫੀ ਮੰਗਾਈ ਗਈ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੁਛ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜੀ। ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਹੈਲੋ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਤੇ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਵੀਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਸਟਰਗਲ ਕੀਤੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ, ਵੀਰ ਜੀ ਨੇ। ਸੋ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਆ ਕਿ ਬੜੀ ਇੰਨੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ ਮਸ਼ੱਕਤ ਜਿੰਨੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ऋणी ਰਵਾਂਗੇ, ਕਿਉਂ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਹੁਕਮ ਸੀ 1.25 ਲੱਖ ਸੇ ਇੱਕ ਲੜਾਊ। ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਲਮ ਨਾਲ ਲੜੇ ਚਾਹੇ ਤਲਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਲੜੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਮ ਦੀ ਲੜਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਆ ਔਰ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਸਿੱਟਿਆ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਵੀ। ਆਪ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਟਿਕਟਾਂ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਉਹ ਜਿੱਤ। ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਪਟਿਆਲੇ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਹੁੰਦੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਕੋਲ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਸਰਸੇ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਬੈਠਾ ਰਹੇ। ਉਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਹੈ। ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਕਈ ਏਡੇ ਰਾਖਸ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਇਆ ਹੈ।
ਉਹ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਤੋਂ ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ ਸਹਿਯੋਗ ਨਹੀਂ, ਮਾਲਕ ਨੇ ਆਪ ਕਰਵਾਇਆ ਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਆਪਾਂ ਯੂਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਬਈ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਪੋਰਟ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕੀਤੇ ਤੋਂ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ। ਔਰ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਇਹ ਆ ਕਿ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਇਹ ਖਤਰਾ ਆਇਆ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਧੂਰ ਵੀਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰੂੰਗਾ ਸਵਾਲ ਇੱਕ, ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਯੂਜ਼ ਨਾ ਕਰਨ, ਵੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣ, ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਲੇ ਕੀਤਾ ਆ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨੂੰ ਬਾਹਰ ਭੇਜਣ ਦਾ ਜਾਂ ਇਲਾਜ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕਰਾਉਣ ਦਾ, ਵੋਟਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਕਿਤੇ ਇਹਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਿਸਟਮ ਹੋ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਤੇ ਕੋਈ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ, ਛੋਟੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਪਸ ਹੋਣੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ। ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਰੁੱਝ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਭੇਜੋ, ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਹੋਲਡ ਕਰਕੇ ਆਪ ਸਿੱਧੀ ਗੱਲਬਾਤ, ਸਿਰਫ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿ ਕੇ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵਿਸ਼ੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਪਾਉਂਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡਾ ਤਜਰਬਾ ਹੈ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵਿਕਟਮ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਜ਼ਰੂਰ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। 1844 247 1550 ਦਿਲਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ, KRP ਰੇਡੀਓ 1550 AM ਬੈਂਡ ਤੇ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। 18442471550 ਤੇ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਾਫੀ ਸੁਨੇਹੇ ਬਹੁਤ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਾਲ ਕਰਿਓ ਸੀ 1844 247 1550 ਤੇ। ਸਰਦਾਰ ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਵੀਰ ਜੀ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਹੈਲੋ, ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਰੁੱਝ ਗਏ। ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਤਾਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਨੇਹੇ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਕਦੋਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਆ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਧੂਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਤੇ 1844 247 1550 ਨੰਬਰ ਹੈ ਜੀ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਹੁਣੀ ਵੀ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇੜ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੇ ਕੇ ਤੋਂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਚੋਂ ਬਰੀ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਬਾਹਰ ਐਸ਼ ਲਵੇ। ਬਿਲਕੁਲ, ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਾਂ ਇਹੀ ਨੇ ਜੀ ਇਹਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੇਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਬੇਟੇ ਨੂੰ, ਉਹਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਗੁਹਾਰ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਇਸ ਜੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਕਿ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੇਟਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਉਹ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਾ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਕੇਸ ਨੇ, ਬਾਕੀ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅਜੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਕੀਤਾ ਉਦੋਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਤਾਦਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਕਮ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਉਹ ਰਕਮ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਤੇ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਆ? ਉਸ ਰਕਮ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਕਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਨੇ, ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪੈਸੇ ਲਗਾਏ ਨੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੁਝ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੇ ਰੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲਗਾ ਰਹੇ ਆ। ਰੂਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸੀ ਜੀ, ਪਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ। ਚਲੋ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ੇ ਜੋੜਿਓ। ਔਰ ਦੂਜਾ, ਬਹੁਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਲਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਗਿਆਨ ਦਾ ਮੱਥਾ ਲਾਇਆ। ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਇਹ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂ ਸੁਣਿਆ ਹੈ
ਇਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਤਾਂ ਵੀ ਕੱਟ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਕੀ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਝੂਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਮਿਲਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਪਰ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਉੱਡ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਖੂੰਖਾਰ ਕੈਦੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਔਰਤਾਂ ਰਸਤੇ 'ਚ ਘਰੇ ਜਾਣ ਲੱਗਿਆਂ ਬਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤਾਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਨਾ। ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਆ ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੁਛ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਆ ਕਿ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਔਰ ਉਸ DSP ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਔਰ DSP ਨੂੰ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ ਕਿ ਉਹਦੀ ਗੱਡੀ 'ਚ ਕੁੜੀਆਂ ਬਿਠਾਈਆਂ। ਓਕੇ ਸਨੀ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੋ, ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੈਸਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੈਨੇਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣੀ ਆ, ਕਦੇ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਖੁਜਲੀ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਇਹ ਡਰਾਮਾ ਆ ਕਿ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਜੀ? ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਦੇ ਤੌਂਕਲੇ ਸਹੀ ਆ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੇਤੀ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਸਾਲ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੋਟਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਉਹਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਸ਼ਾਇਦ ਵਾਪਸੀ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਲੈਣੇ ਆ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕੀ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਸ 'ਚ ਵੀਰ ਜੀ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਬੜਾ ਕੁਝ ਉੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਦੇ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਟ ਏ ਨੌਨਸੈਂਸ, ਸੌਰੀ ਟੂ ਯੂਜ਼ ਦੈਟ ਵਰਡ, ਮੈਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ 25-25, 30-30 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਬੇਕਸੂਰ ਨੌਜਵਾਨ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਔਰ ਇਸ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੂੰ ਦਾੜੀ ਰੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਕੇਸ ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟ ਕਮਿਸ਼ਨ ਕੋਲ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਕਿੱਥੇ ਹੈ ਸਾਡਾ ਨਿਆਂ ਸਿਸਟਮ, ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਮੈਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਵਕੀਲ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਿੰਨੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਚੁੱਪ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤਾਂ ਚੁੱਪ ਹੋਏਗੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਨੇ। ਵਪਾਰਕ ਵਕਫਾ ਲੈ ਲਈਏ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆਏ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਜ਼ਰੂਰ ਲਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਸੁਨੇਹੇ ਨਾ ਘੱਲੋ, ਬਹੁਤ ਸੁਨੇਹੇ ਤੁਸੀਂ ਘੱਲ ਰਹੇ ਹੋ WhatsApp ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੇ ਮੈਸੇਂਜਰ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਕਾਲ ਕਰੋ। ਹੁਣ ਇਹ ਬੇਹੂਦਾ ਜਿਹੇ ਸਵਾਲ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਬੀਬੀ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨੇ ਧੀ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਉਹਨੇ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਰਾ ਲਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਬਾਬੇ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਫੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸੇ ਬੀਬੀ ਬਾਰੇ ਕਿ ਉਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਿੱਥੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਕੋਲ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਰਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮਾਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾ ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਸੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, ਮੈਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ। ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਮੇਰੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਖੁਦ ਪਾਤਰ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਹਜੇ ਵੀ ਦੇ ਰਹੀ ਆ ਔਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹ ਤਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਹਨੀਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਬਾਬੇ ਦਾ ਸਾਥ ਛੱਡਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਮੀਡੀਏਟਰ ਬਣ ਕੇ ਵੀ ਲੜਕੀਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗਲਾ ਕੇ ਵੀ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆ। ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹਦੀ
ਧੀ ਬਣੀ ਔਰ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲੇ ਨੇ ਆ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਇਹ ਧੀ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਅੱਖੋਂ ਓਲੇ ਹੋ ਕੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅੱਖੀਂ ਦੇਖਿਆ ਆ। ਸੋ ਉਹਨੇ ਜੋ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਆ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਜਾਂਦੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜ਼ਰੂਰ ਨਾਲ ਕਲੀਅਰ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਸ ਆੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਰੂਹਾਨੀ ਤਾਕਤ ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ ਮਿਲੇਗੀ, ਕੋਈ ਵੀ ਡੇਰਾ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਡੇਰੇ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਮ ਥੱਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨੂੰ ਜ਼ਲੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ? ਐਡੂ ਵੱਡਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕੀ ਆ ਕਿ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਨੂੰ ਕਾਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕੱਸੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਉਸ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਇਆ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਚੀਜ਼ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਕਿਸੇ ਦਾ ਅਪਾਹਿਜ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਦੇ ਅੰਗ ਹੀ ਕੱਟ ਦੇਣੇ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਇਦੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਸਮਝਦੇ ਆ ਉਹ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖ ਲੈਣ, ਦੇਖ ਲੈਣ ਕਿ ਇਹ ਡੇਰੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਝੂਠੇ, ਜੇ ਹੋਇਆ ਆ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਇੰਨੀ ਕੁ ਆ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਈਏ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਦਈਏ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਏਦਾਂ ਦੇ ਕੁਝ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਸੰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਆ, ਸਫਾਈ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਆ, ਬਲੱਡ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪ ਲਾਉਣੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਆ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣੇ, ਇਹ ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਆ। ਇਹ ਰਿਐਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਘਰ ਨਾ ਬਣੇਗਾ, ਸਰ ਸਕਦਾ ਆ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਅਪਾਹਿਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਪੱਟ ਤਾਂ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਦਿਖੇਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਾਮਚੰਦਰ ਛਤਰਪਤੀ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਸ਼ਿਵ ਜੰਟ ਸਿੰਘ ਇਹਦੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ, ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਹੀ ਗੋਰੇ ਦਾ ਅੱਜ ਤੱਕ ਜਿਹਦਾ ਮੁਸ਼ਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਉਹ ਵਾਕਈ ਤਾਂ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਓਮਵੀਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਕਤਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕਿ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਇੰਨੇ ਕਤਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਉੱਤੇ ਨਾਮ ਧਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਕਿ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਕਿ ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਮੇਨ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਡੇਰਿਆਂ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਤੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਇਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਲੈਣ ਕਿ ਇਸ ਡੇਰੇ ਦੇ ਕੋਲੇ ਇੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਇਕੱਠੀ ਹੋਣ ਦਾ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਆ। ਇਸ ਡੇਰੇ ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਡੇਰਿਆਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਰੀਜ਼ਨ ਕੀ ਦੱਸਦੇ ਆ ਜੀ? ਇੱਥੇ ਜੀ ਸਤਸੰਗ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਾਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਆ, ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਟਾਈਮ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਫੋਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਘਰੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨੇ ਡੇਰੇ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਲੋੜ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਲੋਕੀ, ਉੱਥੇ ਖਾਣਗੇ, ਪੀਣਗੇ, ਕੁਛ ਰਹਿਣਗੇ, ਕੁਛ ਦੇ ਕੇ ਆਉਣਗੇ, ਕੁਛ ਗੋਲਕ ਚ ਪਾਉਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਦਾ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਆ, ਹੋਰ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਵਕੀਲ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਖੂੰਖਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਵਾਪਸੀ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਕਿੱਥੇ ਗੁੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ ਔਰ ਉਹ ਕਤਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕਲੀਅਰ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੋਲ ਕਿਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਕਤਲਾਂ ਨੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੈਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਔਰ ਉਹ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਇੱਕ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰੇ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਕੋਰਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਦੇ ਤੇ। ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਬਕਾਇਦਾ ਇਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਕਹੀ ਸੀ
ਤੇ 2 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਗੱਲ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਜੀ ਕਿ ਤੂੰ ਲੋਕਟ ਪਾ ਰੱਖਿਆ ਆ, ਤੂੰ ਲੋਕਟ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਪਾ ਲੈ, ਮੈਨੂੰ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਲ ਵਧੀ ਵੀ ਹਾਂ ਤੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿਉਂ, ਇਹ ਉਹ ਕਰਕੇ ਉਸ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਛਪੀ ਕਿ 1 ਲੱਖ ਬੰਦਾ ਉਸ ਥਾਣੇ ਦਾ ਘਿਰਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਉਸੇ ਵਕੀਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਦਰਜ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹਨੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਕਢਾਏ ਔਰ ਉਹ ਦੱਸੇ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹਮਲਾ ਮੈਂ ਕੀਤਾ ਆ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਹੋਇਆ ਆ। ਫਿਰ CCTV ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਬਚਾਇਆ ਉਸਨੂੰ, ਉਹ ਕੇਸ ਨੇਪਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜਿਆ, ਮਤਲਬ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੇਸ ਹੋਇਆ ਲੇਕਿਨ ਪ੍ਰੂਫ ਉਹਨੇ ਦਿੱਤੇ CCTV ਫੁਟੇਜ ਦੇ। ਜੀ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਬਚ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ ਹਟੇ, ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਬਖਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਉਹਦੀ ਜਾਨ ਲੈ ਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਅਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੋਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਵਕੀਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਥ ਗੁਰਦਾਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਕੱਲਾ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਪਰ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਤਾਂ ਮੀਡੀਆ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੁਸੀਂ ਔਰ ਆਖਰੀ ਜਿੰਨੇ ਉਹਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, 5 ਮਿੰਟ 7 ਮਿੰਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਆ, ਮੈਂ ਲੱਭਾਂਗਾ ਉਹਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜ਼ਰੂਰ ਪਈ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ। ਉਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹੀ ਸੀ, ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕੋਈ ਵਕੀਲ ਅਜੇ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿ ਸਕਿਆ ਇਸ ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਔਰ ਤਾਕਤਵਰ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਲਈ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਉਹਨੇ ਸਪਸ਼ਟ ਸ਼ਬਦਾਂ 'ਚ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਹੀਨੀਅਸ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ। ਵਾਹ, ਬਿਲਕੁਲ, ਇਹ 1 ਲਾਈਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਬਜੈਕਟ ਸੀਗਾ ਇਹ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਬਾਏ ਗਵਰਨਮੈਂਟ। ਅਗਲੇ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਤੰਕਵਾਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਜਿਹੜਾ ਥਾਣੇਦਾਰ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੇ, ਮੈਂ ਆਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਕੋਰਟ 'ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਬਿਆਨ ਲਿਖਾਉਂਦਿਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਆ ਕਿ ਕਿਹਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦਾ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਢੇਰ ਲਾਇਆ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਆਹ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਤੂੰ ਲਿਖ। ਥਾਣੇਦਾਰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਹ ਉਦਾਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਲਿਖਣੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਨਾ ਹੋਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਿਆਨ ਤੇਰੇ ਹੋ ਗਏ। ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਮੇਰੇ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਲਿਖ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਖੜੇ ਸੀ, ਦਿੱਲੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੇਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀ ਔਰ ਬਕਾਇਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਵਕੀਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਰਵਾਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ 에ਅਰ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਸੀ। ਹਫ਼ਤੇ ਬਾਅਦ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਕਿ ਉਹ ਵਕੀਲ ਗਾਇਬ, ਡਿਸਪੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਿਵੇਂ ਉਹਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਬੇਅੰਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਖੂੰਖਾਰ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ। ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲੇ ਹੋਏ, ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਵਾਹਿਦ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਐਸਾ ਗਵਾਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਚੱਲਦੇ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਐਸੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਬੱਚੇ ਕਿੱਥੇ ਰੁਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਸੱਚ ਦੇ ਲਈ ਖੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦਾ, ਉਹ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਬਥੇਰੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਸੰਸਥਾ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਲੋਕ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਤੇ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਾਣਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜਾਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਸੀਂ ਲੁੱਟ ਹੋਣੋਂ ਬਚ ਜਾਈਏ। ਸਾਡੀਆਂ ਧੀਆਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ, ਸਾਡੀਆਂ ਬੱਚੀਆਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ, ਇਹ ਸੱਚ, ਹੱਕ
ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੰਬਰ 1 ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਅਨ ਨਿਊਜ਼ ਟਾਕ ਰੇਡੀਓ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਕਰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਵਾਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਨਾਲ ਰਹਾਂਗੇ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਦ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇਨਸਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਇਆ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਇਹ ਹੋਰ ਕੁਕਰਮਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਠੱਲ ਪਾਈ ਸੀ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੇਤੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਵੀਰ ਜੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ। ਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਨਹੀਂ, ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਆ ਜਿਹਨੇ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਇੰਡੀਆ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ 70 ਲੱਖ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਸੀ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਸਦਕਾ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਕੋਈ 4 ਪੈਸੇ ਇਕੱਠੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੀ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ, ਅੱਜ 3, 2, ਤੀਜਾ ਦਿਨ ਆ ਮੈਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ? ਕਿ ਕੋਈ ਇਹ ਨਾ ਕਹਿ ਦੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 4 ਪੈਸੇ ਮੰਗੇ ਆ ਜਾਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਨਹੀਂ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਰਾਹੀਂ, ਇਸ ਮੰਚ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਵੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ 1.5-2 ਸਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰਾ ਕਾਫੀ ਕਰਜ਼ਾ ਉਤਰ ਚੁੱਕਿਆ ਆ ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਏਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਖੁਆਇਸ਼ ਰੱਖਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਮਿਲਣ ਜਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਆ। ਔਰ ਮੈਂ ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਆਉਣ ਦਾ ਪੱਜ ਬਣਾਇਆ, ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਮੈਂ ਟੂਰਿਸਟ ਬੇਸ ਤੇ ਕਰਕੇ ਆਇਆ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਥ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਜੋ ਵੀ ਹੈਗਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਚਿੰਤਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਜੋ ਵੀ ਤਰੀਕਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪਹੁੰਚੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੈਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੇ ਪਏ। ਔਰ ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਸਦਕੇ ਇੰਨਾ ਸਭ ਕੁਝ ਸੰਭਵ ਹੋ ਸਕਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜੋ ਵੀ ਕੁਝ ਕਰਾਂਗੇ ਉਹ ਵੀ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਸਦਕੇ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਜ਼ੀਰੋ ਸੀ, ਜ਼ੀਰੋ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ੀਰੋ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਵਾਹ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰ ਜੀ। ਉਹ ਸਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਉਸ ਪਰਵਰਦਗਾਰ ਅੱਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਜੇ ਹੀਰੇ ਘਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਮਣ, ਪੈਦਾ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸੱਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਸਕਣ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਆਤਮਕ ਤੌਰ ਤੇ ਲੁੱਟੇ ਜਾ ਰਹੇ ਲੋਕ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੁੱਟ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ, ਅਧਿਆਤਮਕ ਗੁੰਡੇ ਨੇ, ਕਾਤਲ ਨੇ, ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਸਾਰਾਮ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਰਾਮਪਾਲ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਕਿਸ ਕਰਕੇ? ਬਲਾਤਕਾਰ ਕਰਕੇ। ਇੱਕ ਨਹੀਂ, 2 ਨਹੀਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੰਨੇ ਕਿੰਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਅਮਾਨ ਢੇਲੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਜਦੋਂ ਕੱਢਿਆ ਸੀ, ਕਾਰਨ ਉਹਦਾ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ 10ਵੀਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਬੱਚੀ ਦੇ ਨਾਲ ਬਲਾਤਕਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ? ਮੈਨੂੰ ਚੇਤੇ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਵੱਡੇ ਆਊਟਲੈਟ ਨਾਲ, ਮੀਡੀਆ ਆਊਟਲੈਟ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੂਫ ਨੇ ਇਸ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦੇ। ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਲ ਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ। ਜੋ ਸਵੇਰੇ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਈਏ ਦੀ ਐਡ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਰ ਲਈਏ? ਕੀ ਗੱਲ, ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਐਡ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ? ਲੋੜ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਆ 3 ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੀ ਦੇ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਸੱਚ, ਹੱਕ ਤੇ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਆਵਾਜ਼, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਸ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਤੋ ਪ੍ਰੇਮ ਖੇਲਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਸਿਰ ਧਰ ਤਲੀ ਗਲੀ ਮਰੀਆਓ, ਇੱਕ ਮਾਰਗ ਪੈਰ ਤਰੀਜੈ, ਸਿਰ ਦੀਜਾ ਕਾਂ ਨਾ ਕੀਜੈ। ਇਹ ਤਲੀ ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਤੁਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਤਾਂ ਸੱਚ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਝੂਠ ਦੇ ਨਾਲ ਸੱਚ ਨੂੰ ਲੜਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਸਲੂਟ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ, ਸਲਾਮ ਹੈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ। ਸਿਰ ਨਿਭਦਾ ਉਸ ਮਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਹਨੇ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਵਰਗੇ ਹੀਰੇ ਪੈਦਾ ਕੀਤੇ ਨੇ, ਜਿਹਨੇ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਤੇ ਕਾਤਲਾਂ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਹਿੜਾ ਛਡਾਉਣਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ। ਮੈਂ ਮੁਬਾਰਕਬਾਦ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਉੱਥੇ ਕੋਟਾਨਕੋਟ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਸ ਮੰਚ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕੋਨੇ-ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ।